سوال: جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا اس وقت آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 16 سال کے تھے اور بعض نے کہا 26 سال کے تھے۔ سوال: کون سی نماز میں 2 اذانیں ہوتی ہیں؟ جواب: جمعے کی نماز میں 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں کتنے مریض جمع ہو جاتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں 50,000 مریض جمع ہو جاتے تھے۔ سوال: اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب: ایک گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال: جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ سوال: شراب، جوا اور بت یہ تمام شیطانی اعمال ہیں، ان کے بارے میں کس صورت میں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: شراب، جوا اور بت یہ تمام شیطانی اعمال ہیں، ان کے بارے میں سورۃ المائدہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: مشرکین کس مخلوق کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے؟ جواب: مشرکین کے نزدیک فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تھیں، نعوذ باللہ۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑیاں کس نے لا کر دیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑیاں آپ علیہ السلام کے پوتے عوج نے لا کر دی۔ سوال: خیبر میں یہود کے قلعوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: خیبر میں یہود کے قلعوں کی تعداد 6 تھی۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جسم کیسا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جسم دبلا پتلا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک کس زوجہ کے پاس تھا جو بیمار کو دھو کر پلاتی تھی؟
جواب: حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جو بیماروں کو دھو کر پلاتی تھی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو 9 یا 10 سال جیل میں قید رکھا گیا۔ سوال: قرآن مجید میں جہنم کی نگراں کا کیا نام ہے؟ جواب: قرآن مجید میں جہنم کی نگراں کا نام مالک ہے۔ سوال: عہد سے کیا مراد ہے؟ جواب: عہد سے مراد پہاڑ ہے۔ سوال: غزوہ بدر میں کس صحابی نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا؟ جواب: غزوہ بدر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا۔ سوال: قرآن کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورت یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے عربی میں خط کس نے لکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی میں خط لکھا تھا۔ سوال: مکڑی کے نام پر کس سورت کا نام دیا گیا ہے؟ جواب: مکڑی کے نام پر سورت عنکبوت کا نام دیا گیا۔ سوال: وہ کون سی نہر ہے جو جنت سے دنیا میں جاری کی گئی ہے؟ جواب: نیل نہر جو جنت سے دنیا میں جاری کی گئی ہے۔ سوال: قیامت کو جو دیکھنا چاہے وہ ان صورتوں کو پڑھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کن صورتوں سے تھی؟ جواب: سورۃ تکویر، سورۃ انفطار اور الانشقاق۔ سوال: سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب: سب سے آخر میں روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت آئے گی۔ سوال: اللہ پاک کو تمام انسانوں میں کون سے انسان زیادہ پسند اور محبوب ہیں؟ جواب: اللہ پاک کو تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام زیادہ پسند اور محبوب ہیں۔
سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کیا تھا؟ جواب: اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن کون سا تھا؟ جواب: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن جمعہ تھا۔ سوال: دوزخ میں دوزخی کو ایک دن میں کتنی بار جلایا جائے گا؟ جواب: دوزخ میں دوزخی کو ایک دن میں 70,000 بار جلایا جائے گا۔ سوال: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا سورۃ القریش میں ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: وہ کون سے 3 واقعات تھے جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے؟ جواب: 3 واقعات ہیں جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے: ایک کشتی میں شگاف کرنا، دوسرا لڑکے کا قتل، تیسرا دیوار کی تعمیر۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں جنگ بدر کا قصہ بیان ہوا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورت انفال از آیت نمبر 6 تا 14 میں جنگ بدر کا قصہ بیان ہوا ہے۔ سوال: امام الفقہ کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: امام الفقہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ جواب: سب سے پہلے کبوتر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پالا۔ سوال: سب سے پہلے کبوتر کس نے پالا؟ جواب: سب سے پہلے کبوتر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پالا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے برائی کو منگل کے دن پیدا کیا تھا۔ سوال: خندق کی کھدائی کے دوران کیا چیز آ گئی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا؟
जवाब: खंदक की खुदाई के दौरान चट्टान का टुकड़ा आ गया था जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किन से हुआ? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ। सवाल: वो कौन से सहाबी थे जिनकी शहादत के बाद लाश जमीन को निकल गई थी? जवाब: हज़रत खबीब बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद लाश को ज़मीन निगल गई थी। सवाल: अंसार ने सबसे पहले कौन से ग़ज़वा में शिरकत की? जवाब: अंसार ने सबसे पहले ग़ज़वा बदर में शिरकत की। सवाल: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद ने कुल कितने शहर आबाद किए? जवाब: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद ने कुल 1700 शहर आबाद किए। सवाल: कौन से नबी है जिनके वालिद भी नबी, बेटा भी नबी, नाना भी नबी और दादा भी नबी? जवाब: ये शहादत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता की। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त क्या थी? जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त 20 बरस थी। सवाल: हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के कितने पर हैं? जवाब: हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बादशाह की खोपड़ी से सवाल व जवाब किए थे, वो किस बादशाह की खोपड़ी थी? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस बादशाह की खोपड़ी से सवाल व जवाब किए थे वह जज्जा नाम के बादशाह की खोपड़ी थी। सवाल: किस नबी की वालदा का जिक्र कुरान में 30 जगह आया है? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 30 जगह आया है। सवाल: बताएं मौत का मंजर किसकी तहरीर व तरतीब है? जवाब: मौत का मंजर ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम की तहरीर व तरतीब है। सवाल: कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत मुबारक है जो 2 बार नाजिल हुई?
जवाब कुरान मजीद की सूरत फातिहा है जो 2 बार नाजिल हुई। सवाल काफरों के एतकाद को सूरत अनकबूत में किस चीज़ से तशबीह दी गई है? जवाब काफरों के एतकाद को सूरत अनकबूत में मकड़ी के जाले से तशबीह दी गई है। सवाल कौन सी सूरत जिंदगी में अमन लाती है? जवाब सूरत जाशिया जिंदगी में अमन लाती है। सवाल कुरान पाक की सूरत तौबा का क्या मतलब है? जवाब कुरान पाक की सूरत तौबा का मतलब माफ़ी है। सवाल किस मुसलमान इंसान का जूठा पीना हराम है? जवाब जो शराब पीता हो इस इंसान का जूठा पीना हराम है। सवाल कौन से सहाबी पहले जन्नत का पानी पिएंगे? जवाब हज़रत सोहेब रूमी रजी अल्लाह अन्हु पहले जन्नत का पानी पिएंगे। सवाल ज़बूर कब नाजिल हुई? जवाब ज़बूर तौरात के 482 साल बाद नाजिल हुई। सवाल हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का दौर कब से कब तक का है? जवाब हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का दौर 1 ईस्वी से 30 ईस्वी तक का है। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किए? जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 4 उम्रे किए। सवाल खैरात का हुक्म कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब खैरात का हुक्म कुरान मजीद में 150 बार आया है। सवाल वो कौन सी इबादत है जिसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया? जवाब रोज़े को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया। सवाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम क्या है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनद हैसियत रखती है? जवाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम बरनबास है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनद हैसियत रखती है।
सवाल: हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत फ़ातिहा का तर्जुमा किस ज़बान में किया था? जवाब: हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत फ़ातिहा का तर्जुमा फ़ारसी ज़बान में किया था। सवाल: अगर एक रमज़ान के कई रोज़े तोड़ डाले तो क्या हुक्म है? जवाब: अगर एक रमज़ान के कई रोज़े तोड़ डाले तो एक ही कफ़ारा वाजिब होगा। सवाल: मुश्रिक को नहीं बख्शा जाएगा, ये फरमान कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब: मुश्रिक को नहीं बख्शा जाएगा, ये फरमान कुरान मजीद की सूरत निसा में है। सवाल: हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसके मशवरे से बम्मा अहल व अयाल मक्का की तरफ सफ़र किया? जवाब: हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे से बम्मा अहल व अयाल मक्का की तरफ सफ़र किया। सवाल: किस पहाड़ की दामन में 170 अंबिया कराम की कब्रें हैं? जवाब: जबल खंदमा पहाड़ की दामन में 170 अंबिया कराम की कब्रें हैं। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में कितने दिन क़याम फरमाया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 15 दिन क़याम फरमाया। सवाल: इल्म नजूम, रमल, रियाजी वल जबर और फल्कियात जैसे माए नाज उलूम के बानी कौन हैं? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इल्म नजूम, रमल, रियाजी वल जबर और फल्कियात जैसे माए नाज उलूम के बानी हैं। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो लड़की पहनती भी और कभी कभी खाती भी है? जवाब: लौंग है, जो लड़की पहनती भी और कभी कभी खाती भी है। सवाल: क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम इसराइल था, जिसके मायने अब्दुल्ला है। सवाल: फ़र्ज़ नमाजों के अलावा कौन सी नमाज का जिक्र कुरान मजीद में आया है? जवाब: फ़र्ज़ नमाजों के अलावा तहज्जुद की नमाज का जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल: किस वाहिद शख्सियत को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज़ करने से पहले सलाम किया?
जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही शख्सियत हैं जिनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज़ करने से पहले सलाम किया। सवाल: कुरान का अंग्रेजी में तर्जुमा कब हुआ? जवाब: कुरान का अंग्रेजी में तर्जुमा 1951 में हुआ। सवाल: दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर किसने खोला? जवाब: दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर मुसलमानों ने खोला। सवाल: खवारिज कौन थे? जवाब: हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज के अक्खड़ मिजाज लोग जो हुक्म मुकर्रर करने के फैसले से बरहम होकर अलहदा हो गए। सवाल: हजाज कराम ईद की नमाज कहाँ अदा करते हैं? जवाब: हजाज कराम ईद की नमाज अदा नहीं करते हैं। सवाल: मनासिक हज का अहम तरीन दिन कौन सा है जिस दिन वहाँ हाजी की मौजूदगी ना हो तो हज नहीं होता? जवाब: मनासिक हज का अहम तरीन दिन यौम अरफात है जिस दिन वहाँ हाजी की मौजूदगी ना हो तो हज नहीं होता। सवाल: किस औरत का जूठा पानी पीने से दिमाग तेज होता है? जवाब: हकीम लुकमान के मुताबिक पागल औरत का जूठा पानी पीने से दिमाग तेज होता है। Wow.